हाँ जी प्यारे विद्यार्थियों, तो अज आपां तुहाडे जिहड़ा फाइनल एग्ज़ाम होने आ उन्हां विच एक प्रश्न आ लेख लिखना। ये 3 नंबर ते है प्रश्न, तो इस दे 10 नंबर ने। तो इस नूं तुसीं सारे ही विद्यार्थी बड़े वधिया ढंग नाल कर सकते हो। तो इस संबंध च आपां अज गलबात करांगे। तो जिहड़ा लेख लिखण वाला प्रश्न आ ना, ये तुहानूं 4 टॉपिक दिते होणगे अलग अलग। उन्हां चारां चों तुसीं किसी भी एक बारे 500 शब्दां दा लेख लिखना। तो ये गल ध्यान नाल देखण वाली आ कि लेख असीं 500 शब्दां 'च ही लिखना। कई वारी की हुंदा, किसी विषय बारे विद्यार्थी नूं ज़्यादा पता हुंदा जां उह विषय बारे उहने ज़्यादा पढ़िया हुंदा, वो लेख नूं इन्ना लंबा लै जांदा कि 5-5 6-6 सीटां भर दिंदा। फिर की हुंदा कि सारा टाइम वो लेख लै जांदा ते बाकी प्रश्नां वास्ते उहदे कोल टाइम घट बचदा। तो आपां पहिलां ये ध्यान नाल देखना कि जिहड़ा पेपर सैटर आ जां प्रश्न दे विच जिहड़ा प्रश्न सानूं करन नूं कहा गया, की उहदी लैंथ दस्सी आ इन्हां ने जां किन्ने क शब्दां च लिखना। तो कोशिश करो उहनूं उन्ने क शब्दां च ही समेटण दी। मान लो 500 शब्द कहा, 500 की थां ते तुहाडे 490 भी हो सकते आ, 515 भी हो सकते आ, यानी 10-15 शब्द तो इधर उधर चल जाते आ। पर ऐसा ना होवे कि 500 शब्द कहा तो असीं 300 शब्द का लेख लिख दईए जां असीं 1500 शब्द का लेख लिख दईए, तो उहदा फायदा होने की थां ते नुकसान हो जाता। तो लेख लिखण दे की मुढ़ले नियम आ जां किस ढंग नाल लिखीए कि ये साडा प्रश्न वधिया ढंग नाल हल हो जाए। तो ये हैगा कि आम तौर पर जिहड़ा अच्छा पेपर सैटर आ वो 4 टॉपिकां दे विचों अलग अलग टॉपिक पाउंदा हुंदा। मान लो एक अद्धा कोई ऐसा टॉपिक पा दूगा जिहड़ी चलंत कोई समस्या होवे, कोई ऐसा टॉपिक दूसरा पा दूगा जिहड़ा मान लो किसी शख्सियत नाल होवे, गुरु साहिबान नाल, किसी आजादी घुलाटिए नाल जां किसी होर नोन फिगर नाल संबंधित, जां इस तरह ही कोई ऐसा जिहड़ा अजकल जिहड़ी चीज़ ज़्यादा चल रही है, जिवें सोशल मीडिया हो गया, इंटरनैट हो गया जां संचार के साधन हो गए, इन्हां बारे हो सकदा। इस तरह ही कोई समस्या ला लो जां जिहड़ी अजकल समाज दे विच जां जो एक रुझान ला लो चलदा वा, जिवें नौजवानों का विदेशों च जाण दा रुझान हो गया, ये टॉपिक हो सकदा वा। तां अलग अलग टॉपिक जिहड़े आ, चारे अलग अलग टॉपिक हुंदे आ, उन्हां चों जिहड़ा तुहानूं वधिया लगदा पहिलां चारां नूं ध्यान नाल पढ़ना, ते उहदे विचों जिहड़ा भी तुहानूं अच्छी तरह आउंदा वा उस नूं लिखना शुरू करना। तो लेख लिखण दे विच इह हुंदा कि तुसीं इहदे विच हैडिंग भी बना सकदे हुंदे हो। जेकर हैडिंग बनाओ तो ज़्यादा वधिया। पैरे भी बना सकते हो, पैरे भी बदल सकते हो, तो जिवें तुहानूं सौखा लगदा। पर हैडिंग बनाउण दा एक फायदा यह हो जाता कि पेपर चैक करने वाले की नज़र जिहड़ी हैगी हैडिंगां ते छेती जाती है। उन्होंने पता लग जाता कि इस विद्यार्थी ने इन्ने हैडिंग बनाए आ, इनू पता वा इस विषय बारे जां जिस विषय ते यह लेख लिख रहा। हुण मान लो आपां उदाहरण के तौर पर एक टॉपिक लैके अज उहदे बारे गल करांगे। तां मान लो एक टॉपिक तुहानूं आ जांदा कि नौजवानां दी विदेशां वल दौड़, इस विषय ते 500 शब्दां दा लेख लिखो। तो तुसीं की करना कि लेख नूं 5-6 हिस्सिਆਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡ लेना। ਪਹਿਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਲਿਖੋਗੇ? ਭੂਮਿਕਾ। ਭੂਮਿਕਾ 'ਚ ਇਹ ਹੁੰਦਾ कि उस बारे जिस विषय बारे तुसीं लिख रहे हो उहदे बारे संखेप जी जानकारी देनी। तो दूसरा जिहड़ा हैडिंग बनदा हुंदा वो हुंदा मौजूदा रूप, किसी भी चीज़ का मौजूदा रूप की आ। तो तीसरा हैडिंग बन जाता हुंदा
उस रूप के कारण की ने कि की कारण आ कि ये रुझान इस तरह वध रहा, तो वो पिछ तीजा हैडिंग बना दईदा हुंदा इस दे कारण। तो फिर ਉਹਦੇ 'ਚ ਕਾਰਨ लिख के ਤੇ चौथा रूप ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈਡਿੰਗ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਕੁਝ ਸੁਝਾਅ ਦੇਣੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਇਸ ਰੁਝਾਨ ਬਾਰੇ ਕੀ ਸੁਝਾਅ ਨੇ। ਤਾਂ 4 ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਸੁਝਾਅ ਜਾਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸੁਝਾਅ। ਇਹ ਲਿਖ ਕੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਖੀਰ 'ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦਾ ਕਨਕਲੂਜਨ ਲਿਖਣਾ ਹੁੰਦਾ, ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸਿੱਟਾ। ਸਿੱਟੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਉੱਪਰ ਲਿਖਿਆ ਵਾ ਉਹਨੂੰ ਸੰਖੇਪ ਕਰਕੇ ਲਿਖ ਦੇਣਾ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਆਹ ਅਸੀਂ ਨਤੀਜੇ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਮੰਨ ਲਓ ਜੇ 5 ਹੈਡਿੰਗ ਬਣਦੇ ਆ, ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਕਿ ਇੱਕ ਲਾਈਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਿਣਤੀ ਕਰ ਲੈਣੀ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਲਾਈਨ 'ਚ ਕਿੰਨੇ ਸ਼ਬਦ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਮੰਨ ਲਓ ਉਦਾਹਰਨ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਆਨਸਰ ਸ਼ੀਟ 'ਤੇ ਇੱਕ ਲਾਈਨ ਦੇ ਵਿੱਚ 10 ਸ਼ਬਦ ਲਿਖੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਆਈਡੀਆ ਹੋ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਇੱਕ ਲਾਈਨ 'ਚ 10 ਸ਼ਬਦ ਆਉਂਦੇ ਆ ਤਾਂ ਮੈਂ 50 ਲਾਈਨਾਂ ਲਿਖਣੀਆਂ। 50 ਲਾਈਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ 500 ਸ਼ਬਦ ਹੋ ਜਾਊਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਦਾਂ ਵੀ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਲਿਖ ਕੇ ਉਹਦੇ ਸ਼ਬਦ ਗਿਣਨ ਲੱਗ ਪਓ, ਇਹ ਵੀ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਮੋਟਾ ਜਿਹਾ ਆਈਡੀਆ ਲਾ ਲੈਣਾ ਵੀ ਇੱਕ ਲਾਈਨ ਦੇ ਵਿੱਚ 10 ਸ਼ਬਦ ਆ ਤਾਂ ਮੈਂ 50 ਕੁ ਲਾਈਨਾਂ ਲਿਖਣੀਆਂ ਵਾ। ਅਤੇ ਜੇ ਮੇਰੇ 5 ਹੈਡਿੰਗ ਆ ਤਾਂ ਇੱਕ ਹੈਡਿੰਗ ਮੈਂ 10 ਕੁ ਲਾਈਨਾਂ 'ਚ ਲਿਖ ਦੇਣਾ। ਠੀਕ ਆ ਨਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨੂੰ ਹਿੱਸਿਆਂ 'ਚ ਵੰਡ ਲਓਗੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਵੀ ਸੌਖਾ ਹੋ ਜੂ ਕਿ ਮੈਂ ਕੀ ਲਿਖ ਚੁੱਕਾ ਵਾਂ ਅਤੇ ਕੀ ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਲਿਖਣਾ ਵਾ, ਅਤੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਇੱਕ ਤਰਤੀਬ ਵੀ ਬਣ ਜੂਗੀ। ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਮੰਨ ਲਓ ਆਪਾਂ ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵੱਲ ਦੌੜ, ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ 'ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਿਖਣ ਵਾਸਤੇ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੈਡਿੰਗ ਬਣਾਓਗੇ ਭੂਮਿਕਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵੱਲ ਦੌੜ ਜਾਂ ਕੇਰਲਾ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵੱਲ ਦੌੜ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਮੈਂਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਸਿੰਪਲ ਭੂਮਿਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਨਾ ਕਿ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਨੌਜਵਾਨ ਆਪਣੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ ਜਾਂ ਆਪਣੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਜਾਂ ਉੱਚ ਵਿੱਦਿਆ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਜਾਂ ਐਜ ਏ ਟੂਰਿਸਟ ਸੈਲਾਨੀਆਂ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਨੌਜਵਾਨ ਆਪਣੀ ਧਰਤੀ, ਆਪਣੀ ਜਨਮ ਭੂਮੀ ਛੱਡ ਕੇ ਦੂਸਰੇ ਮੁਲਕਾਂ 'ਚ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਦੇ ਕਿ ਕਈ ਕਾਰਨ ਅਤੇ ਝੁਕਾਅ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਵਿਸਥਾਰ ਵਿੱਚ ਚਰਚਾ ਕਰਾਂਗੇ। ਤਾਂ ਇਹ ਭੂਮਿਕਾ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਇੱਕ ਆਈਡੀਆ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਪੇਪਰ ਚੈੱਕ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਕਿ ਅੱਗੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਕੀ ਲਿਖਣ ਵਾਲਾ ਵਾ। ਤਾਂ ਦੂਸਰਾ ਤੁਸੀਂ ਹੈਡਿੰਗ ਬਣਾਓਗੇ ਕਿ ਇਹਦਾ ਮੌਜੂਦਾ ਰੂਪ ਕੀ ਆ। ਤਾਂ ਇਸ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉੱਪਰ ਭੂਮਿਕਾ 'ਚ ਕਹੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਿਸਥਾਰ ਕਰ ਦਿਓਗੇ ਕਿ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇੱਕ ਤਾਂ ਡਾਲਰ ਦੀ ਕੀਮਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਦੂਸਰਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ, ਤੀਸਰਾ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੇ ਕੋਰਸ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚੋਂ ਜਾਂ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਵਿੱਚੋਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮੁਲਕਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਯੂਰਪ ਦੇ ਮੁਲਕ, ਜਰਮਨ, ਇਟਲੀ, ਪੁਰਤਗਾਲ, ਫਰਾਂਸ, ਇਹ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਦੂਸਰੇ ਮੁਲਕ ਇੰਗਲੈਂਡ, ਕਨੇਡਾ, ਅਮਰੀਕਾ, ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ, ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਆਦਿ, ਇਹਨਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਏਜ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਬਾਹਰ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਤਾਂ ਇਸ ਵਿੱਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੇ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਕੋਰਸ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਕਈਆਂ ਦਾ ਟਾਈਮ ਪੀਰੀਅਡ 2 ਸਾਲ ਦਾ ਕੋਰਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕਈਆਂ ਦਾ 3 ਸਾਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕਈ ਡਿਗਰੀ ਪੂਰੀ ਕਰਕੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਉਹ ਪੋਸਟ ਗ੍ਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲਾ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਅਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨਾ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ
ਲੇਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਕੋਈ ਲਿਮਿਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨਾ ਜਾਣਦੇ ਹੋ, ਕਿੰਨਾ ਲਿਖਣਾ। ਜਿੰਨਾ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਸਾਰਾ ਹੀ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਫੀਸਾਂ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ 5 ਲੱਖ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 7 ਲੱਖ 10 ਲੱਖ ਜਾਂ 12 ਲੱਖ ਤੱਕ ਵੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਤਾਂ ਇਹ ਫੀਸਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਡਾਲਰਾਂ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ ਭਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹ ਬਾਹਰ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਫਿਰ ਹੈ ਕਿ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਉਹ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਉਂਦੇ ਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਕਮਰਾ ਕਿਰਾਏ 'ਤੇ ਲੈਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਕਾਲਜ ਦੇ ਨੇੜੇ ਜਾਂ ਦੂਰ ਆਉਣ ਜਾਣ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਸਾਧਨ ਪਤਾ ਕਰਨੇ ਪੈਂਦੇ ਆ ਵੀ ਕੀ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਕੋਈ ਬੱਸਾਂ 'ਤੇ ਜਾਣਾ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਟ੍ਰੇਨ 'ਤੇ ਜਾਣਾ ਜਾਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਣਾ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ ਮਾਪੇ ਤਾਂ ਪਹਿਲੀ ਸਟੇਜ 'ਤੇ ਗਏ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਨਾਲ, ਤਾਂ ਅਗਲੀ ਸਟੇਜ ਆ ਵੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਖਾਣ ਪੀਣ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਉਹ ਰੈਡੀਮੇਡ ਕਿੱਥੋਂ ਲੈਣਗੇ। ਜੇਕਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਕਿੱਥੋਂ ਕਿੱਥੋਂ ਸਮਾਨ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣੇ ਘਰੇ ਕਿਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਆ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਫਿਰ ਉੱਧਰ ਜਾ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿਸ ਮੁਲਕ 'ਚ ਗਏ ਆ ਉਸ ਮੁਲਕ ਦੇ ਮੌਸਮ ਮੁਤਾਬਕ ਕੱਪੜੇ ਖਰੀਦਣੇ ਪੈਂਦੇ ਆ। ਫਿਰ ਉਹ ਸਟੋਰਾਂ 'ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਿੱਥੋਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੱਪੜੇ ਮਿਲਦੇ ਆ। ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਤੇ ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਕੁਛ ਵਿਦਿਆਰਥੀ, ਸਾਰੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਤਾਂ ਘਰੋਂ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਅਗਲੇ ਸਮੈਸਟਰ ਦੀਆਂ ਫੀਸਾਂ ਭਰਨ ਵਾਸਤੇ ਉੱਥੇ ਪਾਰਟ ਟਾਈਮ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ। ਜਿਵੇਂ ਮੰਨ ਲਓ ਇੱਕ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਹਫ਼ਤੇ 'ਚ 20 ਘੰਟੇ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦਾ ਲੀਗਲੀ। ਪਰ ਇਹ ਵੀ ਲਿਖ ਦਿਓ, ਕੋਈ ਡਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਵੀ ਕਈ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਵੱਧ ਘੰਟੇ ਲਾ ਕੇ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਉਹਦਾ ਮੌਜੂਦਾ ਰੂਪ ਲਿਖਣਾ ਨਾ ਆਪਾਂ, ਵੀ ਮੌਜੂਦਾ ਰੂਪ ਇਸ ਦਾ ਕੀ ਆ। ਤਾਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਵਿਸਥਾਰ 'ਚ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਆ ਗਏ ਕਿ ਇਸ ਰੂਪ ਦਾ ਕਾਰਨ ਕੀ ਆ। ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਤੁਸੀਂ ਲਿਖੋਗੇ ਕਾਰਨ। ਤਾਂ ਜੋ ਇਹ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦਾ ਬਾਹਰਲੇ ਮੁਲਕਾਂ 'ਚ ਜਾਣ ਦਾ ਰੁਝਾਨ ਬਣ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਕਾਰਨ ਕੀ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਸੀਂ ਚਰਚਾ ਕਰਾਂਗੇ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਕੀ ਕਾਰਨ ਲੱਗਦੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਕਾਰਨ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਬਹੁਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਜਿਹੜੇ ਆ ਬਾਹਰ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਸਤੇ ਘੱਟ, ਪਰ ਬਾਹਰਲੇ ਮੁਲਕਾਂ 'ਚ ਪੱਕੇ ਹੋਣ ਵਾਸਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਾਂਦੇ ਆ, PR ਹੋਣ ਵਾਸਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਫਿਰ ਕੀ ਕਾਰਨ ਆ। ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਤਾਂ ਆਬਾਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆ, ਦੂਸਰਾ ਕਾਰਨ ਉਹ ਆਬਾਦੀ ਦੇ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆ। ਤੀਸਰਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨਾ ਲੱਗੀ ਹੋਣ ਕਰਕੇ, ਬਾਹਰ ਇੰਡਸਟਰੀ ਆ, ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਵਾ, ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਮੌਕੇ ਬਾਹਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੱਗਦੇ ਆ। ਇਹ ਕਾਰਨ ਆ। ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹ ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ ਸੈੱਟ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਂ ਲੱਗਦਾ ਹੁੰਦਾ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਜਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿ ਜੇ ਇੱਕ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਬਾਹਰ ਪੱਕਾ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਪਿੱਛੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਹੀ ਚਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਇੱਕੋ ਥਾਂ 'ਤੇ ਮਿਲ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਵਧੀਆ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਆ। ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਕਾਰਨ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਸਾਰੇ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵੀ ਚਲੋ ਸਮੱਸਿਆ ਜਾਂ ਰੁਝਾਨ ਜਾਂ ਇਹ ਵਰਤਾਰਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਇਹਦਾ ਤੁਸੀਂ ਮੌਜੂਦਾ ਰੂਪ ਵੀ ਲਿਖਤਾ, ਇਹਦੇ ਕਾਰਨ ਵੀ ਲਿਖਤੇ। ਤਾਂ ਇਹ ਇੱਕ ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਆ ਵੀ ਜਦੋਂ ਬੰਦਾ ਕਿਸੇ ਵਿਸ਼ੇ ਬਾਰੇ ਲਿਖ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਸੁਝਾਅ ਕੀ ਆ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੀ ਸੁਝਾਅ ਨੇ, ਉਹ ਇਹਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕੀ ਸੁਝਾਅ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸੁਝਾਅ ਕੀ ਨੇ। ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਕਈ ਪੜ੍ਹਨ ਨੂੰ ਇੰਨੇ ਵਧੀਆ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਪਰ ਦੂਜਿਆਂ ਦੇ ਵੇਖਾ ਵੇਖੀ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹ ਇਹ ਸਟੈਪ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਆ ਅਤੇ ਬਾਹਰ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਪਰ ਉਹ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨਾਲ ਵਾਪਰਦਾ ਇਹ ਆ ਵੀ ਉਹ ਆਪਣੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਵੀ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਫਿਰ ਕੰਮ ਵੀ ਔਖਾ ਮਿਲਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਰੁਲ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਸੁਝਾਅ ਇਹ ਆ ਇੱਕ ਤਾਂ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ ਬਾਹਰ ਜਾਣਾ ਤਾਂ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਕੰਮ ਸਿੱਖ ਕੇ ਜਾਣ ਇੱਥੋਂ, ਤਾਂ ਕਿ ਜੇਕਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਜਾਂ ਇੱਕ ਸਮੈਸਟਰ ਪੂਰਾ ਕਰਕੇ ਅਗਲੇ ਸਮੈਸਟਰ ਦੀਆਂ ਫੀਸਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲੋਂ ਵੀ ਕਮਾ ਕੇ ਲਾਉਣੀਆਂ ਪੈ ਜਾਣ ਤਾਂ ਉਹ ਤਾਂ ਹੀ ਲਾ ਸਕਣਗੇ ਜੇਕਰ
ਉਹ ਕੋਈ ਇੱਥੋਂ ਕੰਮ ਸਿੱਖ ਕੇ ਗਏ ਹੋਣਗੇ। ਇਹ ਹੈਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਜੇ ਉਹ ਕੰਮ ਸਿੱਖਣਗੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਟਾਈਮ ਬਹੁਤ ਵੇਸਟ ਹੋ ਜੂ। ਟਾਈਮ ਉੱਥੇ ਬਹੁਤ ਕੀਮਤੀ ਹੁੰਦਾ। ਜੇਕਰ ਉਹ ਇੱਥੋਂ ਕੰਮ ਸਿੱਖ ਕੇ ਜਾਣਗੇ ਤਾਂ ਉਹ ਹੋਰ ਵੀ ਵਧੀਆ ਢੰਗ ਨਾਲ ਉੱਥੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਗੁਜ਼ਾਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਦੂਸਰਾ ਸੁਝਾਅ ਸਾਡਾ, ਜਿਵੇਂ ਮੰਨ ਲਓ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਿਸ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜਾਣਾ ਤਾਂ ਉਸ ਮੁਲਕ ਦਾ ਪੌਣ ਪਾਣੀ, ਵਾਤਾਵਰਨ, ਉਸ ਮੁਲਕ ਦੇ ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਦੇ ਰੂਲ, ਉਸ ਮੁਲਕ ਦੇ ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਦੇ ਰੂਲ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ ਕਿ ਉੱਥੇ ਕਿੰਨਾ ਕੌਮਾਂ ਦੇ ਜਾਂ ਕਿਹੜੇ ਹੋਰ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਵਸੇ ਹੋਏ ਆ। ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਕਰ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਪਹਿਲਾਂ। ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸੁਭਾਅ ਕਿਹੋ ਜਿਹੇ ਆ। ਇਹ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਤੋਂ ਹੀ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ, ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਜਾਣਾ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਈ ਦੋਸਤ ਪਹਿਲਾਂ ਗਿਆ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਫੋਨ 'ਤੇ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਰਾਹੀਂ ਵੀ ਪਤਾ ਲਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਕਿ ਇਹ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਾਵੋਂ, ਮੰਨ ਲਓ ਦਸੰਬਰ 'ਚ ਚਲੇ ਗਏ ਹੋ ਅਤੇ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਠੰਡ ਮੁਤਾਬਕ ਹੀ ਉੱਥੇ ਕੱਪੜੇ ਲੈ ਜਾਓ ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ 2-3 ਦਿਨ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਉੱਥੇ ਸਟੋਰਾਂ 'ਤੇ ਹੀ ਘੁੰਮਣਾ ਪੈ ਜਾਵੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੱਪੜੇ ਲੈਣੇ ਆ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ। ਤਾਂ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਕਰਕੇ ਜਾਓ। ਇਹ ਇੱਕ ਸੁਝਾਅ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਅਗਲਾ ਸੁਝਾਅ ਹੈਗਾ ਕਿ ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਪਤਾ ਲਾ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਰੇਕ ਮੁਲਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੜ੍ਹਾਈਆਂ ਨੇ ਉਹ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਕਈ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਅਸਾਈਨਮੈਂਟਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਕਈ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਕਈ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਕਲਾਸ ਟੀਚਿੰਗ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਅਤੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੈਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਨੀ ਪਊ, ਕਿੰਨੇ ਤੋਂ ਕਿੰਨੇ ਘੰਟੇ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹੂੰਗਾ ਅਤੇ ਕਿੰਨੇ ਘੰਟੇ ਦਾ ਮੇਰਾ ਹੋਮਵਰਕ ਹੋਊਗਾ, ਇਹ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਲਾ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਸੁਝਾਅ ਆ। ਤਾਂ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਜਿੱਥੇ ਜਾ ਰਹੇ ਆ ਵਿਦਿਆਰਥੀ, ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਨੇੜੇ ਤੇੜੇ ਕੋਈ ਸੰਗੀ ਸਾਥੀ, ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸੀਨੀਅਰ ਜਾਂ ਕੌਣ ਰਹਿ ਰਿਹਾ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਜਾਂ ਕੋਈ ਭੈਣ ਭਾਈ, ਹੈ ਨਾ, ਉੱਥੋਂ ਦੇਖ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਮੇਰਾ ਕਾਲਜ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਦੂਰ 'ਤੇ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਸਾਰਾ ਇੱਕ ਹੋਮਵਰਕ ਆਪਣਾ ਕਰਕੇ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਅਤੇ ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈਗੀ ਆ ਕਿ ਵੱਡਾ ਜਿਹੜਾ ਸੁਝਾਅ ਆ ਕਿ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਸੋਚ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਉਹ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਕਰਨਾ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਕੀ ਕਾਰਨ ਆ ਕਿ ਉਹ ਬਾਹਰ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਕੀ ਉਹ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਹਾਸਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਕੀ ਉਹਦੇ ਸੁਪਨੇ ਨੇ। ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਬੇਸ਼ੱਕ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਸਮਾਂ ਮਿਲਦਾ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿਚਾਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਐਸਾ ਗੱਲ ਆ ਜਿਹਨੂੰ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਇੰਨੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੱਸ ਪਾਓਗੇ, ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਤੁਹਾਡਾ ਸੰਗੀ ਸਾਥੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਸੁਪਨੇ, ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਸੋਚਾਂ ਆਪਣੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਹੀ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਦੇਖਣਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਲਾਈਫ 'ਚ। ਤਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੋਂ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਕੀ ਮੇਰਾ ਜਾਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ, ਕੀ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਉਹ ਸੁਪਨੇ ਪੂਰੇ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਕਈ ਵਾਰੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਵਾ, ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਭੈਣਾਂ ਭਾਈਆਂ ਤੋਂ ਜਾਂ ਦੋਸਤਾਂ ਤੋਂ ਸੁਣਿਆ ਹੋਣਾ ਕਿ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਚਾਅ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਫਿਰ ਉਹ ਰੋਂਦੇ ਆ, ਫਿਰ ਦੋਸਤਾਂ ਮਿੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਫ਼ੋਨ ਕਰਦੇ ਆ, ਘਰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਫ਼ੋਨ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਮੈਂ ਤਾਂ ਫਸ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਲਾਈਫ ਸੋਚ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਔਖੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਗੁਜ਼ਾਰ ਰਿਹਾ ਵਾਂ। ਤਾਂ ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਚਾਹੀਦਾ ਕੀ ਆ ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਕੀ ਆ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਹੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਜੋ ਅਸੀਂ ਲੱਭਣ ਵਾਸਤੇ ਬਾਹਰ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਸੁਝਾਅ। ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ 10-12 ਲਾਈਨਾਂ ਇਹ ਬਣ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਅਤੇ ਇਹ ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਾਰਡ ਲਾਈਨ ਨਹੀਂ ਹੈ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਹੈਡਿੰਗ ਦੀਆਂ 10 ਲਾਈਨਾਂ ਹੀ ਲਿਖਣੀਆਂ। ਮੰਨ ਲਓ ਇੱਕ ਦੀਆਂ ਤੁਸੀਂ 15 ਵੀ ਲਿਖਤੀਆਂ ਤਾਂ ਦੂਜੇ ਦੀਆਂ 5 ਜਾਂ 7 ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜਿਹੜੇ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਟੀਰੀਅਲ ਹੈਗਾ, ਜਿਸ ਹੈਡਿੰਗ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਾਣਦੇ ਹੋ, ਉਹਦਾ ਵਿਸਥਾਰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਵੱਧ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਅਗਲੇ ਹੈਡਿੰਗ ਦਾ ਵਿਸਥਾਰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਘੱਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਪਰ ਰੱਖਣਾ ਤੁਸੀਂ 50 ਤੋਂ 51-52 ਲਾਈਨਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਹੀ ਆ। ਤਾਂ ਅਖੀਰ 'ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਲਿਖੋਗੇ ਕਨਕਲੂਜਨ ਜਾਂ ਸਿੱਟਾ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਸਾਰੀ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਦਾ ਕੀ ਸਿੱਟਾ ਕੱਢਿਆ। ਤਾਂ ਸਿੱਟਾ ਇਹ ਆ ਕਿ ਕਾਰਨ ਬੇਸ਼ੱਕ ਕੁਛ ਵੀ ਰਹੇ ਹੋਣ, ਪਰ ਇਹ ਹੈਗਾ ਕਿ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦਾ ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਦਾ ਰੁਝਾਨ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕਾਰਨ ਨੇ। ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਵੀ ਕਾਰਨ ਆ, ਆਰਥਿਕਤਾ ਵੀ ਕਾਰਨ ਆ, ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ 'ਚ ਡਾਲਰਾਂ ਦਾ ਕਰੰਸੀ ਰੂਪ 'ਚ ਆ ਕੇ ਵੱਧ ਜਾਣਾ, ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਕਾਰਨ ਆ। ਮਾਂ ਬਾਪ ਦਾ ਜਾਂ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਸੈੱਟ ਹੋਣਾ, ਇਹ ਵੀ ਕਾਰਨ ਆ।
ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਜਿੱਥੇ ਜਾਣਾ ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਤਿਆਰੀ 'ਚ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਪੈਸਾ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਬਹੁਤ ਕੀਮਤੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਆ ਉਹਨੂੰ ਦਾਅ 'ਤੇ ਲਾ ਦਈਏ ਅਤੇ ਬਾਅਦ 'ਚ ਪਛਤਾਈਏ। ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰੇ ਇਹ ਸਟੈਪ ਪਹਿਲਾਂ ਕਲੀਅਰ ਕਰਕੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਰ ਇੱਕ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਹਾਲਾਤ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਯੋਗਤਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਉਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਆਪੋ ਆਪਣੀ ਯੋਗਤਾ ਨੂੰ ਪਰਖਦੇ ਹੋਏ, ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਨੂੰ ਪਰਖਦੇ ਹੋਏ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ। ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਲੇਖ ਰਚਨਾ ਦਾ ਟੌਪਿਕ ਆ ਉਹ ਪੂਰਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਕੋਈ ਵੀ ਲੇਖ ਆ ਜਾਵੇ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 5 ਹੈਡਿੰਗ ਜ਼ਰੂਰ ਬਣਾਉਣੇ ਆ ਕਿ ਉਸ ਦਾ ਮੌਜੂਦਾ ਰੂਪ ਕੀ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਮੰਨ ਲਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆ ਜਾਂਦਾ ਵਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੇਲੇ, ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੇਲਿਆਂ ਦਾ ਮੌਜੂਦਾ ਰੂਪ ਕੀ ਆ, ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰੂਪ ਕੀ ਸੀ, ਕਿਵੇਂ ਬਦਲ ਰਹੇ ਨੇ ਹੁਣ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਅਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਕੀ ਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੀ ਸੁਝਾਅ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਅਤੇ ਅਖੀਰ 'ਤੇ ਕਨਕਲੂਜਨ। ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਹੋਰ ਇਹਦੀ ਜਿੰਨੀ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰੀ ਜਾਓਗੇ, ਅਖਬਾਰ ਪੜ੍ਹਿਆ ਕਰੋ, ਦੇਖਿਆ ਕਰੋ ਕਿ ਅਖਬਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਲੇਖ ਲਿਖਣ ਵਾਲਾ ਲੇਖ ਕਿਵੇਂ ਲਿਖਦਾ ਜਾਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਵਿਸਥਾਰ ਦਿੰਦਾ। ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੁਛ ਕਿਤਾਬਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਿਲੇਬਸ 'ਚ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਲੇਖਾਂ ਵਾਲੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ, ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਨਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕਪੂਰ ਆ, ਗੁਰਬਖਸ਼ ਸਿੰਘ ਪ੍ਰੀਤਲੜੀ ਆ, ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਪੂਰਨ ਸਿੰਘ ਆ, ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਤੇਜਾ ਸਿੰਘ ਆ, ਜਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੇਖਕ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਇੱਕ ਕਿਤਾਬ ਤੁਸੀਂ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ 'ਚੋਂ ਇਸ਼ੂ ਕਰਵਾ ਕੇ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ ਕਿ ਲੇਖ ਨੂੰ ਉਹ ਲੋਕ ਕਿਵੇਂ ਲਿਖਦੇ ਆ। ਤਾਂ ਬਾਕੀ ਆਪਾਂ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਰਹਾਂਗੇ। ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਥੈਂਕ ਯੂ।